सत श्री अकाल जी। द खालस टीवी देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब दीआं खास खबरां दे खास बुलेटिन दे विच मैं हरशरण कौर। आज दीआं खबरां दे विच सब तो अहम रहेगी किसानां दी बैठक जिहड़ी कि दिल्ली दे विच हो रही है। कल भी ये बैठक जारी रही, अज भी दिल्ली दे विच 250 किसान जथेबंदियां दी बैठक जारी रहेगी। शाम तक कोई ना कोई किसानां दे वल्लों वड्डा ऐलान हो सकदा है। ये बैठक नतीजा है जो रेलवे दे वल्लों पंजाब नूं माल गड्डियां रोकण दा ऐलान किया गया है। किसान कहते हैं कि मोदी जी बुखलाओ ना, लोक रोह दी आवाज़ नूं सुनो, राज हठ आत्म घाती हुंदा है। उन्होंने कहा है कि केंद्र दी सरकार ने अजिहा हुक्म दे के पंजाब दे नाल सिद्धी लड़ाई का ऐलान कर दिता है। मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी रेलवे मंत्री पीयूष गोयल दे नाल संपर्क बनाया है ते सिद्धा दखल देण दी मंग कीती है। इस मसले दे विच उन्होंने कहा जदों किसानां ने रेलवे ट्रैक खाली कर दिते ने ते हुण रेलां रोकण दा मतलब की बनदा है। पंजाब दे होर सियासी धिरां ने जिन्नियां उन्होंने भी केंद्र दे फैसले नूं सेंटर दी पंजाब दे नाल बदलाखोरी दस्सिया है। शंभू मोर्चा नवीं लीहां ते तुर पिया है। शंभू मोर्चे के लीडरां ने चंडीगढ़ च प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सद्दा दिता है पंजाब के हर वर्ग नूं एक नवीं खेतरी पार्टी बनाउण दा, तां ही किसानां दी जंग है जिहड़ी ओह मुकाम तक पहुंच सकदी है। ये कहना है उन्हां दा। सुखपाल सिंह खैरा ने समर्थन भी दिता है उन्हां दे ऐलान नूं। पंजाब दे विच दशहरे वाले दिन रावण दी थां प्रधानमंत्री मोदी दे पुतले साड़े गए तां बीजेपी भड़की पई है। बीजेपी दे प्रधान जेपी नड्डा ने राहुल गांधी दे सिर मड़ दिता है कि किसानां ने राहुल गांधी दे इशारे ते अजिहा शर्मनाक कारा कीता है। पंजाब दे विच बीजेपी लीडर तरन चुग चिट्ठी लैके राजपाल कोल पहुंच गए ने कि पुतले फूकण वालियां दे खिलाफ परचे दर्ज कीते जाण। सुमेध सैनी तो 3 घंटे पुलिस ने मुड़ पुछ पड़ताल की है। 29 साल पुराने मामले दे विच सुमेध सैनी की बोलिया की नहीं बोलिया, की रवैया सी, ये खबर दसांगे। एसजीपीसी दी एग्जीक्यूटिव ने मीटिंग करके जिहड़ा पिछले दिनी धरनाकारियों दे नाल झड़प हुई है उन्हां दे खिलाफ हमला कह के निखेधी मता पास कर दिता है। पेट्रोल डीजल ते 6 रुपये तक एक्साइज ड्यूटी वध सकदी है। तुहाडे ते महंगाई दी मार होर पै सकदी है। पंजाब दीआं खबरां हुण विस्तार दे विच दसदे हां। पंजाब दीआं खबरां दे विस्तार दे विच किसानी संघर्ष दे नाल जुड़ी सब तो वड्डी खबर यही है कि केंद्र सरकार दे जुबानी हुक्मां तो बाद रेलवे ने पंजाब दे विच माल गड्डियां नूं रोक दिता है। डिवीजनल रेल मैनेजर राजेश अग्रवाल ने दस्सिया कि असीं सारे जाणदे हां कि किसानां दे संघर्ष कारण 24 सितंबर तो रेल गड्डियां दी आवाजाही बंद है। 21 अक्तूबर नूं किसानां ने माल गड्डियां वास्ते आग्या दे दित्ती सी ते मुसाफिर गड्डियां वास्ते आग्या नहीं दित्ती सी। इस तो बाद रेलवे ने माल गड्डियां चला दित्तियां सी, पर हुण हालातां दे मद्देनज़र माल गड्डियां जां रेल गड्डियां चलाउणियां संभव नहीं हन। ये जिहड़ा बयान दिता है रेलवे ने, ये बाइट भी तुहानूं सुणाउने हां ते इस खबरां ये मिल रहीआं ने कि केंद्र सरकार ने जुबानी ये हुक्म रेलवे नूं जारी कीते ने कि पंजाब नूं जांदी हर माल गड्डी है जिहड़ी अगले हुक्मां तक रोक दित्ती जावे। यात्री रेल गड्डियां नूं नहीं रोकिया गया, माल गड्डियां नूं रोकिया गया। हालांकि 22 अक्तूबर तो पंजाब दे विच रेलवे ट्रैक सारे किसानां ने खाली कर दिते सी। बावजूद उसदे केंद्र अपनी अड़ी दे उत्ते अड़ी हुई है अते केंद्र ने हुण पंजाब नूं जांदियां माल गड्डियां रोकण दे जुबानी हुक्म दे दिते ने। लिखती कुछ भी चिट्ठी केंद्र वालों नहीं कड्ढी गई है, पर अधिकारी भी दबमी आवाज़ दे विच कहंदे ने कि हुक्म पिछों ही आए ने। देखिए, आप सबको पता है 24 सितंबर से किसान भाइयों के द्वारा रेलवे ट्रैक पर धरना दिया जा रहा था और रेलगाड़ियों का संचालन बंद था और 21 अक्टूबर को उन्होंने ये निर्णय लिया कि यात्री गाड़ियों को छोड़कर बाकी चीज़ों का संचालन करने दिया जाएगा। और उनके इस कदम के आधार पर हम लोगों ने अपनी पूरी तत्परता के साथ परिचालन को प्रारंभ कर भी दिया था। पर ये चीज़ भी समझनी होगी कि रेलवे एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्निकली इंटेंसिव ऑर्गेनाइजेशन है और जैसे आपकी गाड़ियां चलती हैं उसकी सेफ्टी को मेंटेन करना, उसके शेड्यूल्स को भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो जो गाड़ियां हमारी बहुत दिनों से खड़ी हुई थी उनके अनुरक्षण के लिए, मेंटेनेंस के लिए भी भेजा जाना था। जैसा कि एक उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं कि एक यात्री गाड़ी का रेक जो कि चला और उसको रोमाना अलबेलापुर में रोक दिया गया और लाख समझाने के बावजूद भी उसको उसके गंतव्य तक नहीं जाने दिया गया और हमें उसे वापस लाना पड़ा। अब जब गाड़ियां खड़ी रहती हैं तो उसकी मेंटेनेंस कैसे होएगी? तो ये सारी चीजें एक प्लानिंग का पार्ट होती हैं। तो रेलवे नेटवर्क पर परिचालन ऑपरेशन कैसे होना है
इसका प्लानिंग हम एक रिस्ट्रिक्टेड वे में नहीं कर सकते। ये समझना होगा कि परिचालन पूरे देश से प्राप्त इंडेंटों के आधार पर, रेक की उपलब्धता के आधार पर, मेंटेनेंस की नीड के आधार पर, सेफ्टी को ध्यान में रख करके किया जाता है और उसको माइक्रो मैनेज नहीं कर सकते, उसको रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट में नहीं चला सकते। इसलिए रेलवे के निर्णय लिया कि हम 23 तारीख की शाम को ही निर्णय लिया, 2 दिन बाद ही, कि भाई हम 2 दिन के लिए इनवर्ड का रिस्ट्रिक्शन लगाया गया था 24 और 25 में, लेकिन उसके बाद 25 तारीख को कल उसे 4 दिन के लिए बढ़ा दिया गया। हमारा सिस्टम इतने साल पुराना है, हम समझते हैं हमें कहाँ क्या काम करना है। तो अब इस तरीके आप कभी बैठे कभी हट जाएंगे, कभी किस क्षण क्या अनसर्टेनिटी क्रिएट करेंगे, तो ऐसी स्थिति में परिचालन हो नहीं सकता, क्योंकि क्रू का लिंक होता है, पावर का लिंक होता है, सभी चीजों के स्टाफ का लिंक होता है। तो ये सब जो चीजों का लिंक है वो सब टूट जाते हैं, क्योंकि एकदम ऐसा नहीं कि कहीं पर भी कुछ भी रोक दिया और कहीं पर कुछ भी चला दिया। ये सब चीजें बहुत आगे पीछे ध्यान में रख करके समन्वय स्थापित करके की जाती हैं। तो ऐसी अनिश्चितता के माहौल में परिचालन संभव नहीं है। तो ये फिलहाल 4 दिन के लिए है कि इसके आगे बढ़ भी सकते हैं? देखिए, इसके बारे में मैं कैसे कह सकता हूं, स्थिति सुधर जाए, हो सकता है कल से ठीक हो जाए सब कुछ। ये तो एक स्थिति पर निर्भर करने वाली चीज है। ये आपका सोचना है। हमारी तरफ से हमने बात बड़ी स्पष्ट करी है कि जो परिचालन है, जो ऑपरेशंस हैं, वो हम ही करेंगे और उसकी प्लानिंग हम ही करेंगे। ਸੋ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 250 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਤੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਇਸ ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਕਸ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਵੀ ਉਲੀਕੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। किसान कह रहे हैं कि केंद्र की इस कार्रवाई का सीधा मतलब ये बनता है कि मोदी सरकार अपने नवे खेती कानूनों विरोध चल रहे विशाल किसान संघर्ष जिहदे विच ना सिर्फ किसान सगों खेत मजदूर, दुकानदार, अनाज मंडियां च काम करते मजदूर, पल्लेदार, आम खपतकार, छोटे ट्रांसपोर्टर, सनअती मजदूर, मुलाजम, बुद्धिजीवी, लेखक, कलाकार ये सारे शामिल ने। इन्हां दी विशालता अते तिखे संघर्ष तो केंद्र सरकार घबरा गई है। फिरकू फाशीवाद का अथरा ते हंकारी घोड़ा संघर्षी लोगों ने बुरी तरह नाल घेर लिया। इसलिए संघर्ष नूं कुचलण दे लई मोदी सरकार अन्ने जबर दे उत्ते उतर आई है। किसान कहते हैं कि पंजाब नूं आउंदियां माल गड्डियां बंद करना मोदी सरकार वल्लों इसकी आर्थिक नाकेबंदी की शुरुआत है ते इत्थों दे संघर्षी लोगों के खिलाफ खुली जंग का ऐलान है। यानी कि मोदी सरकार दे इस कदम ने स्पष्ट कर दिता है कि वह टस तो मस नहीं होने वाली। खेती कानूनों के बारे मोदी साहब खुद भी कह चुके ने कि ये खेती कानून पास करन तो असी एक कदम भी पिछे नहीं हटांगे। किसान कहते हैं कि मोदी सरकार दे इस जाबर कदम का एक कारण यह भी है कि किसान संघर्ष की सब तो वध मार उन्हां दे देसी विदेशी कारपोरेट यारां अंबानियां, अडानियां ते वेदांता, वॉलमार्ट आदि ते पई है ते उन्हां दे पंजाब च कारोबार ठप हो गए ने। पर किसान कहते असी सुनेहा भेजना चाहुंदे आ केंद्र सरकार नूं हर मिट्टी दी अपनी खसलत, हर मिट्टी कुट्टिया नहीं भुरदी, हर फट्टड़ मत्था नहीं चुकदा, बन लाया हर छल नहीं रुकदी। यानी कि किसान अपने संघर्ष तो एक इंच भी पिछे हटन वाले नहीं हैं। उधर पंजाब के मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी माल गड्डियां दी आवाजाही की तुरंत बहाली दे लई केंद्री रेलवे मंत्री पीयूष गोयल का निजी दखल मंगिया। किसानां वल्लों रेल रोकण के फैसले नूं अंशिक रूप दे विच वापस लैण दे बावजूद ये आवाजाही सूबे दे विच बंद होई पई है। रेलवे दे वल्लों माल गड्डियां दे मुढ़ले दौर दे विच 2 दिनां 24 ते 25 अक्तूबर की पाबंदी तो बाद इस नूं 4 दिन होर वधाउण दे फैसले तो बाद मुख मंत्री ने केंद्री मंत्री दे नाल गलबात भी कीती है।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲੇਹ ਤੇ ਲਦਾਖ ਨੂੰ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਹ ਲਦਾਖ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲਦਾਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਦਖਲ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਠਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਮੱਥਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰ ਕੇ। ਉਧਰ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟਕਰਾਅ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਰਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਰਾਹ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਔਰ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਲ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਸਹੂਲਤ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਪੂਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੈਸੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਉਂ ਕਰ ਗਏ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਤੋਂ ਬੁਖਲਾ ਗਈ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯਾਤਰੂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਬਾਮ ਰੋੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰੀ ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਗਏ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਅੰਨ ਕੌਣ ਖਵਾਊਗਾ ਸਾਨੂੰ? ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ। ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚਾ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਹੀ ਖਤਰਾ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦੋਵਾਂ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਟੱਕਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚਾ
ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार वालों अख्तियार किए सख्त रुख के मद्देनज़र ये लड़ाई एक लंबे संघर्ष का रूप धारेगी, जिसनूं सियासी पद्धर उत्ते लड़न की लोड़ है। किसान यूनियनां कोल अपनी पूरी संजीदगी के बावजूद भी इस सियासी संघर्ष की लामबंदी करने के लिए लोड़ींदा जथेबंदक ढांचा, साधन ते तजर्बा नहीं है ते अजिही लड़ाई सिर्फ एक सियासी धिर ही लड़ सकती है। सो उन्होंने सद्दा दिता है कि पंजाब भारत ते पूरे संसार दे पंजाब हितैषियां नूं असीं शंभू मोर्चा समर्पित करदे हां कि अपने वखरेवियां ते निजी गर्जां नूं छड्ड के पंजाब दी होंद दे संकट तो निजात पाउण लई रल के संघर्ष करिए, एक साझा मुकाम सिरजीए, साझा मुहाज सिरजीए। इतिहास दसदा है कि मिसलां ने अफगानां ते मुगलां दे टाकरे लई अपने वखरेवियां नूं छड्ड दित्ता सी, सो असीं अपने पुरखियां तो सेध लैंदे होए इकट्ठे होईए। सो दीप सिद्धू ने भी खास तौर ते द खालस टीवी दे नाल गलबात करदिआं कहा कि असी सदा सिर्फ सियासी लीडरां नूं नहीं दे रहे जिहड़े कि जिहड़ी रवायती सियासत है उस तो परे पंजाब की गल करते हैं, सिर्फ उन्होंने ही सदा नहीं दे रहे, सगों असीं पंजाब के हर जागरूक वर्ग नूं, हर उस वर्ग नूं जिहड़ा पंजाब की खुदमुख्तियारी चाहुंदा है उस नूं असीं सदा दिंदे हां ते ये लड़ाई है जिहड़ी वो असीं जित दे मुकाम तक तां ही लैके जावांगे जे साडे कोल अपनी खेतरी सियासी पार्टी होएगी। वो कहंदे कि हक सानूं उदों ही मिलणगे जदों असीं अपने फैसले आप लवांगे। जदों तक ये सारी सियासत दे उत्ते एक बुद्धिजीवियां दी ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੀਲਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੇਨਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੀਲਡ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਇਨਕਲਾਬ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਆਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮੇਨਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੀਲਡ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਦੂਜਾ ਇਨਕਲਾਬ ਰਾਜਸੀ ਇਨਕਲਾਬ। ਸੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚਾ ਪੰਚਾਇਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਸੀ। 5 ਮੈਂਬਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਲ, ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਮੁਹਾਜ਼ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। जोगा सिंह चप्पड़ ने कहा कि खालिस्तान दा शंभू मोर्चे दे नाल कोई संबंध नहीं है, ये जानबुझ के शरारती अंसर जां फिर सरकारी सियासी लीडर ने जिहड़े वो हवा बना के इस किसानी संघर्ष नूं मलिया मेट करन दी कोशिश कर रहे ने, जानबुझ के माहौल खराब करन दी कोशिश कर रहे ने। खुद मुख्तियारी पंजाब दे हक्कां दी लड़ाई है। ते सुखपाल सिंह खैरा ने भी शंभू मोर्चे दे संचालकां दी इस सद्दे नूं समर्थन दिता है। उन्होंने कहा कि शंभू मोर्चे दे संचालकां वल्लों सूबे दे हितां दी राखी वास्ते पंजाब पक्षी सियासी आगुआं ते वख-वख खेतर दे बुद्धिजीवियां नूं एक मंच उत्ते इकट्ठे करन लई शुरू कीती गई मुहिम दा मैं स्वागत करदा। मेरी सारियां पंजाब दे हितां लई जूझण वालियां धिरां नूं अपील है कि सूबे दे भले वास्ते आओ असीं सारे एक प्लेटफॉर्म उपर बिना शर्त इकट्ठे होइए। सो सुखपाल खैरा का यह बयान स्पष्ट करता है कि आउंदे दिनां दे विच सुखपाल खैरा शंभू मोर्चे की इस पंचायत के नाल खड़े दिखाई देणगे। इस तो पहला डॉक्टर धर्मवीर गांधी ते होर कुछ लीडर जिहड़े खुद मुख्तियारी की गल करते रहे ने, शंभू मोर्चे दे विच जाके पहला ही समर्थन दे चुके ने। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦੇਵੀਦਾਸਪੁਰਾ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਤੇ ਠੰਡ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਦੇਵੀਦਾਸਪੁਰਾ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਿਆਂ 33ਵੇਂ ਦਿਨ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। सतनाम सिंह पन्नू, सरवण सिंह पंधेर इन्हां लीडरां ने कहा कि रेलवे ट्रैक उत्ते लगे धरने तो इलावा शेरों, टोल प्लाजा, अमृतसर बठिंडा हाईवे, शॉपिंग मॉल, रिलायंस कपूरथला ते भी साडे मोर्चे चल रहे ने। पंजाब दे विच किसान जथेबंदियां वल्लों माल गड्डियां नूं दाखले दी खुੱਲ देण दे बावजूद मोदी सरकार ने पंजाब विच माल गड्डियां ना भेजण दा फैसला करके पंजाब नूं देश दा हिस्सा मन्नण तो इनकार कर दित्ता है ते पंजाब दे हिस्से दी GST भी रोक दित्ती है। यह कहना किसान मजदूर संघर्ष कमेटी दे लीडरां दा।
ਉਧਰ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਦੁਸਹਿਰਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁਸਹਿਰਾ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੁਸਹਿਰਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੁਸਹਿਰਾ ਮਨਾਇਆ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਦੁਸਹਿਰਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਦੁਸਹਿਰਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਤੋਂ ਐਸੀ ਹੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਵਣ ਰੂਪੀ ਪੁਤਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਾੜੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ, ਖਿਜੇ ਹੋਏ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਡਰਾਮਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀ। ਨਹਿਰੂ ਗਾਂਧੀ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ ਕਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਯੂਪੀਏ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 2004 ਤੋਂ 2014 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦਾ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸੇ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੂੰਜਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਥਾਣੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੜ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੋਂ ਖਿੱਚ ਗਏ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫੂਕੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਰਾਵਣ ਦੇ ਪੁਤਲਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 29 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਤੋਂ ਸਿੱਟ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਮਟੌਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਸਿੱਟ ਨੇ ਸੈਣੀ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਤੇ 11 ਵਜੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ 11 ਵਜੇ ਹੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਮਟੌਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਰੋਬ ਝਾੜਦਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਤੇ ਸੈਣੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੈਣੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦਬਦਬਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਉਂਗਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਰੋਬ ਝਾੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਤੁਰ ਕੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਨੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਐਸਪੀ ਡੀ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹਾਂਸ, ਡੀਐਸਪੀ ਡੀ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਤੇ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸੈਣੀ ਤੋਂ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ 4 ਵਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿਰਫ 2 ਵਾਰੀ ਸੈਣੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਰਾਈਸ ਮਿਲ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਿਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦਾ ਅੰਤਰ ਸੂਬਾਈ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਟਰੱਕ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਝੜਪ ਹੋਈ ਸੀ, ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਗੜਬੜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ
ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਗੜਬੜ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਨ ਚੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਸਤਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ SGPC ਦੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਉੱਤੇ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਿਖੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਖੇਧੀ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅੰਤਰਿਮ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਤੇ ਸ਼ੋਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਤੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੇ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ SGPC ਦਾ 100 ਸਾਲਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆ ਰਹੇ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 6 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਉੱਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ 13 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਈ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ 9 ਰੁਪਏ 48 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ 3 ਰੁਪਏ 56 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੱਧ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 32 ਰੁਪਏ 98 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਟੈਕਸ 31 ਰੁਪਏ 83 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।